إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Allah subhanahu wa taala falenderojmë që na ka mundsuar prap mu takun në këtë vend. Edhe lutem Allah subhanahu wa taala na forcoj në praktikimin e Islamit ashtu siç e don Allah subhanahu wa taala dhe na ka mësuar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe kam praktikuar shumë te Muhamedi alayhi salatu wassalam. Sot vazhdi desha me lexu bashkë me ju një hadith madhështor, cilin e transmeton Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, në të flitet për disa pejgamber të Allahut subhanahu wa taala. Hadithin e ka transmetuar Imam Tirmidhiu në Sunenin e tij. Gjithashtu e ka transmetuar Imam Ahmedi, edhe Ibn Hibbani, edhe Abu Ya'la, Ibn Khuzaimah, al-Baghawi të gjithë. Ibn Tirmidhi Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Thawra at-Tirmidhi e ka transmetuar rahimahullah në kaptinën al-adab ar Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, në edebin, në edukatën që ka ardhur nga Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, në titullin Bab ma jaa fi mathal as-salati was-siyami was-sadaqa. Fat kapitull që ka të bëjë me shembullin e namazit edhe të agjerimit edhe të sadakas. Namazit, të agjerimit edhe të sadakas. Thot Imam Tirmidhi rahimahullah, thot حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان بن يزيد قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام أن أبا السلام حدثه أن الحارث الأشعري حدثه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله أمر يحيى بن زكريا ب5 كلمات أن يعمل بهن ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها وأنه كاد أن يبطئ بها فقال عيسى إن الله أمرك ب5 كلمات لتعمل بها وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها فإما أن تأمرهم وإما أن آمرهم فقال يحيى أخشى إن سبقتني بها أن يخسف بي أن أو أعذب فجمع الناس في بيت المقدس فامتلأ المسجد وقعدوا على الشرف فقال إن الله أمرني ب5 كلمات أن أعمل بهن وآمركم أن تعملوا بهن وأولهن أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وإن مثل من أشرك بالله كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بذهب أو ورق فقال هذه داري وهذا عملي فاعمل وأدي إلي فكان يعمل ويؤدي إلى غير سيده فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك وإن الله أمركم بالصلاة فإذا صليتم فلا تلتفتوا فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت وآمركم بالصيام فإن مثل ذلك كمثل رجل في عصابة معه صرة فيها مسك فكلهم يعجب أو يعجبه ريحها وإن ريح الصائم أطيب عند الله من ريح المسك وآمركم بالصدقة فإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو فأوثقوا يده إلى عنقه وقدموا ليضربوا عنقه فقال أنا أفديه منكم بالقليل والكثير ففدى نفسه منهم وآمركم أن تذكروا الله فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره سراعا حتى إذا أتى على حصن حصين فأحرز نفسه منهم وكذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنا آمركم ب5 الله أمرني بهن
السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يرجع ومن ادعى دعوة الجاهلية فإنه من جثى جهنم. فقال رجل يا رسول الله وإن صلى وصام؟ قال وإن صلى وصام فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب. قال محمد بن إسماعيل الحارث الأشعري له صحبة وله غير هذا الحديث. حديثي është një hadith madhështor në cilën tregon Muhamedi sallallahu alaihi wa alihi wasallam për një ngjarje edhe për një tregim të Yahjas alaihi salatu wassalam. Mas parit nismi me senedin e këtij hadithi. Hadithin e transmeton siç thash Imam Tirmidhiu. Imam Tirmidhiu e transmeton nga një imam tjetër. E transmeton nga Muhammad ibn Ismail. Kush e din kush është Muhammad ibn Ismail? Fejuga Muhammedi i viri Ismailit, një për imamve të Islam, Bukhariu. Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Bardizbe al-Bukhari al-Ju'fi. Muhammad ibn Ismaili është imam Bukhariu rahimahullah. Imam Tirmidhi është për nxënësve të tij. Dhe sot këtë hadith për tina. Masë thot na ka tregu Muhammad ibn Ismail quhet al-Tabuzaki, masë thot Aban ibn, masë vazhdon thot hadathana këta dhe që tash kanë thonë na ka tregu. Edhe tani kanë thonë Aban ibn Yazid ka thonë hadathana Yahya ibn Abi Kathir. Masë thot ka thonë Yahya ibn Kathir. Masë Yahya ibn Kathir çka thot? An Zaid ibn Salam. Nga Zaid ibn Salam. Sot më ka tregu Zaid ibn Salam, më ka thonë, thot nga Zaid ibn Salam. Se Aba Salam i ka tregu ati se Harith al-Ash'ari ka tregu. Në këtë hadith, në këtë transmetim çeto, ka një sen cilë qëtë anë, dhe thot një të transmetues është Yahya ibn Abi Kathir ka thonë anë, s'ka thonë ajtë që e kom një pejtina më ka tregu, ka thonë pejtina e kom marrë, veç është të ka thonë pej, anë i bjen prej. Yahya ibn Abi Kathir quhet modeles në transmetimin e hadithit, është modeles. Modeles dhe më thonë ka i herë do hadithe që nuk i ka një me fjallë pe shehit vet, ose nuk i ka një qaj të i thonë, nuk i ka një petina, thot veç anë e përpërmen. Kjo në hadith, në shkencën egzakt e shumë të hadithit, quhet sen e cila mund të mërzu hadithin, edhe arzon hadithin që të rast. Mi pro na qka bojna, për me këshyr hadithin në është i vërtet, këshyrum të transmetime tjera ku ka arë shkyr hadith. Edhe kjo hadith ka arë transmetime tjera, ku Yahya ibn Abi Kathiri ka transmetuar ka thonë ka thonë Zaid ibn Salam. Ka transmetim tjetër në vend Yahya ibn Abi Kathirit është një transmetues tjetër. Edhe ai besueshëm thotë se me këto hadithi bëhet sahih, për këtë arsye Imam Albani rahimahullah ka thënë se ky hadith është sahih në kur e ka bë tahqiq dhe kur e ka studiu librin e Tirmidhiut rahimahullah ka thënë se ky hadith është sahih. Masnej transmetuesi hadithit sahabiu që ka transmetuar këtë hadith quhet al-Harith al-Ash'ari rahimahullah, është një prej shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ka jetuar në Shamin ose në Damask. Allahu e liroft ato prej sundimit të rrafillave. Dhe i mundsof muslimanëve me udhëheq masnej advent me shariat e Allahut subhanahu wa taala. Thot se Muhamedi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ka thonë se Allahu e ka urdhnu Yahya ibn Zakariya, Yahya birin e Zakarijas. Edhe Yahya edhe Zakaria të dyt kanë qenë pejgamber të Allahut. Subhanahu wa taala. Edhe të dyt kanë jetuar në jetën kohë. E ka urdhëruar thot Allahu Yahya ibn Zakariya me 5 fjalë. Me punu me to, edhe ti urdhroi bita Izraelit të punojnë me to. E pastaj thot Yahya ibn Zakariya kada an yubti'a biha. Yahya thot është dhonu, gati se është dhonu mi tregu, gati se është dhonuar, tu tregoj banu Israelve këto fjalë. Thot atë Isa alayhi salatu wasalam i ka thënë. Isa alayhi salatu wasalam edhe ai ka qenë pejgamberi i Allahut subhanahu wa taala, edhe fjala e Allahut subhanahu wa taala. Edhe
ka qenë gjithashtu i afërm i Jahjes alayhi salatu wasalam. Sepse nana e Isës alayhi salatu wasalam edhe nana e Jahjes kanë qenë motra. Do thonë këta dy kanë qenë djem të tezës, këta dy alayhi salatu wasalam. Edhe të tre këta pejgamber kanë jetuar me njëjtën kohë. Zakaria, Yahya edhe Isa alayhi salatu wasalam. Dy prej tyre, Yahya edhe Zakaria janë vrapë i Banu Israilve. Banu Israil vrasësit e pejgamberëve e kanë arrit me vra Yahyan edhe kanë arrit me vra Zakarian alayhi salatu wasalam. Edhe janë mundu me vra edhe Isa alayhi salatu wasalam. Mirë po s'kan pas sukses në vrasjen e Isës alayhi salatu wasalam. E kjo në këto çka kemi argument vllazin dërum se pejgambert i kanë sprova më të mëdha. Për sa arsye pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë inna ashadda an-nasi bala'an al-anbiya'u thumma al-amthal njerëzit që kanë bela më shumë të janë pejgambert. Mas tyre ata që vinë mas tyre. Mas ata që afrohen më shumë të pejgamberëve, ata kanë më shumë të bela. Mas nej nuk do të thotë se nëse armiku i muslimanit arrin me mbyt muslimanin, edhe arrin mi bë keq muslimanit, me torturu musliman, me vra, çku ka më shumë se vrasja. Nuk do me thonë kjo se ai nuk është indik Allah subhanahu wa taala, ose se ata nuk e don Allahu subhanahu wa taala. Të mos u habitni nëse sot për shembull dhe shihni një musliman torturum, një musliman i cili i mirën drejtat e tij, një musliman i cili nuk i lejohet ata që i lejohet të tjera, dhe nëse e shihni këto nuk do me thonë kjo se muslimani është i dobët. Ku ka më të mirë se pejgamberi i Allahut? Ku ka më shumë që i don Allah subhanahu wa taala se sa pejgamberët e tij? Dy pejgamberëve të nderuar që kanë jetuar në kohën e Isës alayhis salam janë vrarë pe Banu Israilve. Belenjani prej tyre kokën e tij ja kanë dorëzuar një lavire në kurve prej Banu Israilve, masi ja kanë vrarë, ja kanë hiq kryt dhe ja kanë dorëzuar kokën e tij një lavire të Banu Israilve. A është në çmim kjo përkundrazi ngritje për atë pejgamber të Allahut subhanahu wa taala. Është ngritje për të, nga se Allah subhanahu wa taala ka dashur me to më ngrit edhe më shumë derexhet e edhe mi sprovua ata të cilët nuk i kanë besuar pejgamberët e Allahut, mi ashtu dënimin, ashtu mi forcu edhe mi kshir ata të cilët i pasojnë pejgamberët apo pasojnë me të vërtetë pejgamberët e Allahut subhanahu wa taala edhe pas provave që i vijnë atyre, edhe pas provave që i vijnë para syve, se në kohë të provave tregohen burrat e vërtetë. Në kohë të provave tregohen burrat e vërtetë. Pastaj thot Isa alayhis salam i ka thënë Yahjas, i ka thënë Allahu ka urdhëruar. Do thotë ty Allahu ka urdhëruar me 5 fjalë. Të punosh me to edhe të urdhërosh bitë e Izraelit të punojnë me ta. Prandaj thot ose do t'i urdhërosh ti ose unë do t'i urdhëroj ata. Thot faqala Yahya akhsha in sabaqtani biha an yukhsafa bi aw u'adhab. Thot friksohem thot se nëse ti shkon para me dhe ja thu këto fjalë Bani Israil thot që Allah subhanahu wa taala të më fundos në tokë, të marr toka, ose të dënohem për këtë punë. Allah subhanahu wa taala e din më së miri, mirë po ndoshta shkak pse është vonuar pak Yahya ibn Zakaria alayhi salatu wassalam në transmetimin e këtyre fjalëve të Banu inati dhe kokvorcia e Banu Israilit që ai e ka ditë. Ndoshta Yahya ibn Zakaria ka prit momentin e duhur që t'ua tregoj Banu Israilve këto fjalë. Dhe sa i ka qenë pejgamberi i Allahut, pejgamberi i Allahut nuk shefin asgjë. Pastaj këto tregohet edhe friga që pejgamberi i Allahut subhanahu wa taala kanë për Allah nga Allahu subhanahu wa taala. Me që tregon nga këto fjalë që i ka thënë Yahya alayhi salatu wasalam. Pastaj thot fa jama'a an-nasa fi Bayt al-Maqdis. Pastaj thot i bashkoi njerëzit në Bayt al-Maqdis, në Mesjid al-Aqsa, thot i ka turbuar njerëzit. Mesjid al-Aqsa thot qyteti në Mesjid al-Aqsa në cilën gjendet xhamia Mesjid al-Aqsa, qytet i cili tani për tani është në administratën pushtuese të jehudive, mirë po xhamia në vetë është në administrimin e muslimanëve prapë se prapë. Mirë po prapë se prapë qyteti në përgjithësi është
i pushtuar prej jehudëve, thot është i pushtuar prej vitit 67, thot tani janë bën 45 vjet që prej kur është pushtu ai qytet. Allah subhanahu wa taala ka më kthy gjithsesi prapë në dorën e muslimanëve, nga se në kohën e kryqëzatave që kanë qenë në vendet islame gati që para më shumë se 1000 vjetëve, edhe në atë kohë Kudsi është pushtuar nga forcat krishterë. Bile 92 vjet ka qenë në pushtimin e tyre. Në gjatë atyre 92 vjetëve Mesjid al-Aqsa ka qenë shndruar në yani vend të tubimit të mbeturinave bërllogë. Edhe 92 vjet nuk është thirr ezani kurrë në atë. Kur ezani nuk është thirr në atë vend. Tani 42-5 vjet ka që kanë administrimin e qytetit Kudsit e kanë jehudët, mirë po prapse xhamia është në dorën e muslimanëve. Xhamia është në dorën e muslimanëve, thotë ka pas kohë që ka qenë edhe më keq se sa sot që është. Mirë po prapse Allah subhanahu wa taala do ta bëjë vitën kur t'i kthehet ky qytet prap muslimanëve. Ka problem madh për muslimanë të falë në atë vend. Nuk është prej haremeve Mesjid al-Aqsa, mirë po është xhamin në cilën ka vlerë të madhe namazin. Nëse falesh në të, ka të vlerë sa 250 namaze në xhamia të tjera, në xhamia të tjera. E kush ka për shembull pasaport shqipnisë mund të më shkojë me vizitu ata. Nëse ki pasaport shqipnisë duhet i kanë një vizë për vizitë atje, Allahu alem. Pastaj thot i ka tubuar njerëzit thot famtala al-masjid wa qa'adu 'ala ash-shuraf. Edhe është mbush thot xhamia, është mbush xhamia, shumë njerëz që kanë ardhur, saqë janë ulur njerëzit edhe në për dritare, edhe balkone të xhamisë. Faqal, pastaj thot Allahu vërtet më ka urdhëruar me 5 fjalë, të punoj me to vetë masfari, thot edhe t'ju urdhëroj juve të punoni me to. E para thot është që ta adhuroni Allah subhanahu wa taala edhe mos t'i bëni shirka në asgjë Allah subhanahu wa taala. Do ta adhuroni, ta bëni ibadet Allah subhanahu wa taala vetëm, e mos t'i bëni shirka atij në asgjë. Nga se shembulli i atij i cili i bën shirka Allah subhanahu wa taala është sikur shembulli i dikujt që e blen një rob. Sikur shembulli i tij i dikujt që e blen një rob, një sklav. Thot edhe e blen atë rob me pasurinë e vete, pasuri prej arit apo argjendit. Thot edhe i thot atij, kjo është shtëpia ime, kjo është puna ime, prandaj puno ti edhe ma jap ato që fiton prej punës time, prej punës tënde thot. E çfarë bën ky robi thot? Fa kana ya'malu wa yu'addi ila ghayri sayyidi. Ai thot ai punëtori, sklavi thot, robi punonte thot, edhe ai japte punën atij tjetër kujt përveç zotërisë tij. Tjetër kujt përveç zotërisë tij thot. Fa ayyukum yarda an yakuna 'abduhu kadhalik. Thot e kush prej juve thot kënaqet që robi i tij të jetë në këtë mënyrë? Kjo mund të tregojë edhe sot për shembull që sot për shembull dikush e merr një punëtor, merr atë punëtor me punën e ai. Mirë vaj punëtorin, veç me punën edhe ja jap rrogën ti atij punëtorit. Ai punëtori shkon punon për dikon tjetër. Allah i takon shembulli më i lartë, mirë po kështu është shembulli atij që e adhuron dikon tjetër përveç Allahut subhanahu wa taala. Kush prej neve do të ishte kënaqur që robi apo punëtori i tij të jetë i tillë? Askush. Allah subhanahu nuk kënaqet edhe më. Pastaj thot: "Wa inna Allaha amarakum bis-salah." Thot Allahu ju ka urdhëruar juve që të faleni me namaz. Thot ju ka urdhëruar juve që namaz. Fa idha sallaytum fa la taltafitu fa inna Allaha yansubu wajhahu li wajhi 'abdihi fi salatihi ma lam yaltafit. Thot edhe ju ka urdhëruar Allah thot që të faleni. Ngase prandaj kur t'jeni namaz thot mos lëvizni. Majtas apo djathtas. Mos lëvizni me shikimin e juaj, me fytyrat e juaja mos lëvizni, alayhi sallallahu alaihi. E gjithashtu mos lëvizni me zemrat e juaja. Nga se lëvizja me namaz mund të thonë me shikim, me lëvizje të kokës, edhe mund të thonë me shpërshëndrim të zemrës nga namazi. Pastaj vazhdon na tregon diçka shumë të madhe. Një cilësi prej cilësive të Allahut subhanahu wa taala na tregon Muhamedi sallallahu alaihi wasallam përmes Yahya alayhi salatu wasalam. Çfarë thot? Nga se thot Allahu e drejton fytyrën e tij drejt fytyrës së robit të tij gjatë namazit. Deri kur e mon Allah subhanahu wa taala drejtuar fytyrën e tij drejt fytyrës së robit, derisa robi nuk lëviz. Majtas apo djathtas
me shikim apo me zemër ti. Me shikim apo me zemër ti. Derisa ti i përqendruar namaz, edhe nuk lëviz, do të majtas apo djathtas, edhe nuk lëviz me zemrën tënde nga namazi, Allah subhanahu wa taala e drejton fytyrën e tij drejt fytyrës tënde. Kjo është prej cilësive të Allah subhanahu, prej sifateve të Allah subhanahu taala. Na, çka dina prej sifateve të Allah cilësive, na dina ato që na ka treguar Allahu dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Do çdo cilësi është. Edhe rregulla për gjithë me cilësive është, kush është në rregull për gjithë me cilësive të Allah subhanahu taala. Hajde, kush mund të thonë? Kjo është çështja. Çështja, kush e masha? Çështja ka treguar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Cilësi, do të thotë Imam Malik rahimahullah, kur është pyet për istiwan, ngritjen e Allahut mbi arsh, ka thënë al-istiwa'u ma'lum, ka thënë istiwaja dihet çka është. Kuptimin gjuhësor, do të thotë. Kuptimin gjuhësor na e dina. Nasabe do të thotë mu drejtu dikujt. Çka është qëllimi këtu në hadith? Do të istiwa'u ma'lum. Wal kayfu majhul. Do të çysh e bën këto Allahu na nuk e dina. Mi po e dina kuptimin gjuhësor, sa edhe besojnë ashtu. Do edhe me besun që ta është obligim, wajib është. Me besu, çdo cilësi të Allahut është obligim, pse se na ka dhënë Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe me pyet, çysh është forma se s'po ma merr mendja çysh sana, është bidat me vetë. Thotë është risinë e fenë Allahut subhanahu taala. Se na nuk e dina. Na nuk e dina për shembull për plot për krijesave të Allahut se çysh i kanë cilësitë, lëmo me ditë për Allahun subhanahu taala. Na thotë nuk e dina çysh. Edhe të zmohat kjo pyetje. Na do thotë e dina kuptimin gjuhësor, e dina çfarë është kuptimi, edhe e besojna, mirë po nuk pyesim çysh, se s'mundna me kuptuar çysh është ai. Nuk mundna me kuptuar derisa të mundson Allahu subhanahu taala në xhenet inshallah me ditë, mirë po tani nuk i dina. Thotë edhe kjo është prej cilësive të Allahut. Thotë Allahu subhanahu taala kur robi është namaz i drejtohet me fytyrë robit vet. I drejtohet me fytyrë robit vet. Në muzuan tash na me çit mendjen përpara me thon ka miliarda rob që i falen e sane, ja. Allah ka thonë, u kry, ka thonë Allah subhanahu taala. Kena besu Allah dhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Besojmë, masi kena besu Allah do të më dorëzu Allah subhanahu taala. Më dorëzu Allahut subhanahu wa taala. Prandaj mos u shpërqendroni në namaz, se nëse shpërqendrohesh në namaz Allahu largohet prej teje. Allahu subhanahu wa taala largohet prej teje. Pastaj thotë wa amurukum bis-siyam, edhe ju urdhëroj juve që të falë, të agjëroni, të bëni siyam, agjërim. Nga se shembulli i tij është sikur shembulli i një njeriu që është me një grup njerëz, me një grup shokësh duke ecur atë. Ma'ahu sirratun fiha misk, e ai me vete thot, e ka thot një çesk të vogël, në cilën ka misk, erë të mirë, aromë shumë të mirë, parfum shumë të mirë. Fa kulluhum yu'jabu au yu'jibuhu rihuha. E çdo kush thot prej atij grupi thot çuditet edhe kënaqet me erën e mirë të asaj çeskën e atij misku, të asaj çeskën. Thot wa inna riha as-sa'imi atyabu 'inda Allah min rih al-misk. Era thot aroma e gojës e cila i del agjëruesit është te Allah subhanahu wa taala më e mirë se sa era e miskut. Te Allah subhanahu wa taala është më e mirë se sa aroma e miskut. Mase thot wa amarukum bis-sadaqa fa inna mithla dhalika mathal rajul thot asarahu al-adu thot edhe ju urdhëroj juve të japni sadaqa, të japni lëmosh sadaqa. Nga se shembulli i saj është sikur shembulli i dikujt të cilin sikur shembulli i njeriu të cilin e ka nxon rob armiku. Thot edhe ja kanë lidh duart në qafën e tij, të qafa e kanë lidh duart. Edhe kanë ofruar thot që t'ja prejnë kokën. Thot e kanë ofruar, kanë bërë gati m'ja hek kryt. E kanë bërë gati t'ja hekin kokën. Ai ka thonë, unë thot jam gati thot ta kompenzoj vetën time, ta jap parë me shpështu vetën time, me të paktë me të shumë, me çdo gjë që kam. Fa fada nafsuhu minhu, edhe thot e ka arrit me kompenzu vetën, me shliru vetën prej armikut përmes asaj sadake që ka. Thot kështu është shembull, nëse ti jap sadak,
e shiron veten prej armikut tën, prej shejtanit, edhe shliron veten nga hidhrimi i Allahut subhanahu wa ta'ala. Wa amarakum an tadhkuru Allah fa inna mathala dhalika ka mathali rajulin kharaja al-adu fi atharihi sira'an. Edhe thot ju urdhroj juve që çfarë bëni? Që të përmendni Allahun, ta bëni dhikr Allahun subhanahu wa ta'ala. Nga se shembulli i atij që e përmend Allahun, do të është sikur shembulli i dikujt të cilin e ndjek thot armikun shumë shpejt hap mas hapi. E ky thot ka ik prej armikut derisa është afru në një kështjell shumë të fortë. Fa ahraza nafsahu minhum. Edhe veten e ka mbrojt prej tyre përmes kësaj kështjelle. Kadhalika al-abd la yuhrizu nafsahu min ash-shaytani illa bi dhikrillah. Kështu gjithashtu të robi nuk e mbron veten e veten nga shejtani përveç se me dhikr të Allah subhanahu wa taala. Përveç se me dhikr të Allah, përmendjet Allah. Nëse do me mbrojti veten nga shejtani, apo e mbron përmes përmendjes të Allahut subhanahu wa taala. Dhikri Allah subhanahu wa taala është ibadeteve më të lehta, se është ibadet i gjuhës, edhe për ibadeteve që mas leti mund i bën robi, edhe për ibadetet që ka shpërblimin më të madh. Bile pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka përmendur se ka thonë është më i vlerësëm se xhihadi në rrugt të Allahut subhanahu wa taala, dhikri. Nga se edhe xhihadi është bërë për ngritjen e dhikrit të Allahut subhanahu wa taala. Për çdo gjë që është bërë për të përmendur Allahu subhanahu wa taala. E dhikri Allahu subhanahu wa taala është thani i cili e ngrit robën më së miri, më së larti, edhe është për ibadete më të lehta. Ti do thot duke ecë rrugë se përmend Allahu subhanahu wa taala. Duke najt ul, duke najt ra, duke shku në xhami, duke u kthy pe xhamia, duke shku në dyqan, duke u kthy në dyqan, duke punu, duke çdo gjë duke bër, ti e përmend Allahu subhanahu wa taala, është një ibadet shumë i lehtë, i cili i kushton vetëm gjuhës tënde. Pastaj vazhdon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot wa ana amurukum bi khams. Allahu amarani bi khams. Edhe unë thot, mas pa përmend Yahya ibn Zakaria që ka urdhëruar. Thot, edhe unë thot ju urdhroj me 5 gjëra, me të cilat Allahu subhanahu wa taala më ka urdhëruar mua. Thot, as-sam'u wat-ta'a wal-jihad wal-hijratu wal-jama'a. Thot, ju urdhroj për bindje edhe ndëgjim. Edhe për xhihad, edhe për hijret, edhe për xhamat. Sam'u wat-ta'a, ndëgjimi edhe bindja i bëhet prisave të cilat janë musliman, se i udhëheqin musliman janë prej muslimanëve, ata duhet të ndëgjohen në të mirë. Ndëgjohen mirë, kur të urdhrojnë për punë të mira, ndëgjohen, kur të urdhrojnë për punë të këqija nuk ndëgjohen. Pastaj thot për xhihad gjithashtu bëhet xhihadi, kur bën xhihad musliman në rrugën e Allahut subhanahu wa taala, kjo është prej gjërave të cilat na ka urdhëruar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, dhe ne duhet të bindemi kur prisat e muslimanëve prasin në xhihad, të bindemi thirrës së xhihadit, nga se xhihadi dual. Në kurse për atë që për unë edhe ti bëjmë bashkë edhe e bëjmë xhihad, jo, xhihadi është sen i organizuar. Xhihadi është një gjë të cilën e kanë obligim ta bëjnë prisat e muslimanëve. Prisat e muslimanëve është obligimi i tyre, nuk është obligimi i njerëzve, grupeve të vogla të njerëzve, por është obligim i prisave të muslimanëve. Kur të bëjmë prisat e muslimanëve xhihadin, po muslimanët kanë obligim të bindën atyre. Pastaj thotë të bëni hijret. Bëhet hijret nga punët e këqija janë punë të mira, nga vendet e këqija në vendet e mira, nga vendet ku praktikohet bidatin në vendet ku praktikohet suneti, nga vendet e kufrit në vendet e islamit. Kjo tërkohën muslimanët janë të urdhëruar për hijret. Do të hijret me lënd diçka, me lënd të keqën, me shku ka e mira. Edhe thot edhe xhamatit, thot i urdhroj gjithashtu thot, ç'a? Ti kapeni xhamatit. Xhamati thot grupimit. Çfarë qëllimi me xhihadin? Çfarë qëllimi me xhamatin? Çfarë qëllimi me xhamatin, me kapjen e xhamatit? Thot Imam Ebu Hatim ibn Hibban, Imam ibn Hibban rahimahullah, thot al-amru bi jama'a, thot kur ka vënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, thot qëllimi me xhamat, të bëhemi xhamatit, grupacionit, do thotë është thot të bëhemi thot të kapemi mas asaj me të cilën janë të bashku shokët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Thot nga se ai i cili thot
thot ai I cili kapet asaj me cilën kanë qenë kapur shokët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. I kapet asaj me cilën kanë qenë shokët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Edhe largohet, edhe aqikohet, thot e veçohet prej atyre selam që I kanë bën njerëzit mas pejgamberit sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Thot ai thot I cili I kapet xhamatit të sahabeve, thot I aqikohet grupi tjerë, thot nuk do të thonë ky se ju kanë dhënë xhamatit, përkundrazi thot ky ju është kap xhamatit. I kap xhamati ka qenë ai në cilën kanë qenë shokët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, jo ata që ka bën njerëzit mas tina. Për shkak mos u çuditni nëse dikush sot veçohet me diçka, thot edhe ke njerëzit bën diçka tjetër, nëse ai është mbajtje me ata që ka qenë Allah, ka qenë Muhamedi sallallahu alajhi wasallam dhe shokët e tij, thot ai është me xhamatin, edhe nëse është vetëm. A nëse dikush bën çka bën njerëzit, ai nuk do të thonë se është me xhamatin, mirë po është me çka të bëjnë njerëzit. Prandaj thot ai I cili kapet sunetit edhe kapet asaj edhe largohet nga bidati, thot është me xhamat edhe nëse është numri I tyre I vogël. E nuk është me xhamat ai I cili pason grupet e mëdha të njerëzve, do të çfarë thonë njerëzit, e çfarë bojnë grupet e mëdha të njerëzve. Pastaj vazhdon pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thot fa innahu man faraqa al-jama'ata qida shibrin faqad khala ribqat al-islam min 'unuqihi illa an yarji'. Thot nga se ai I cili largohet nga xhamati, thot sa një plan, thot largohet nga rruga e shokëve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, e pason rrugën e bidatit, thot edhe sa një plan, thot e ka largu thot çu I bën kanopi I cili bën sikur shitën asa që lidhin lupën kërpeshën, që me thonë kërpeshën, e ka largu kërpeshën e islamit nga vetvetja, nga se muslimani sikur kafshën kur të kafshën, dhe që lidhet për diçkaja, për diçkafit dhe të tërhiqet, çfarë është muslimani I kapur për shariatin e Allahut subhanahu wa taala. Nëse jeti I kapur çu shkapet lopa për kërpesh, për fenë Allahut subhanahu wa taala, këto s'kam kur fare nënçmimi, përkundërzi është ndërim se e kap mas asaj që thot Allah dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Nëse largohesh prej kësaj, mendon se je I lirë përkundër se I ke poshtruar veten. E thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot e ka largu këto thot kërpeshën e pjesën të islamit nga vetvetja, nga shafa e vete, thot përveçse nëse kthehet. Pastaj thot o man idda'a da'wa al-jahiliyya fa innahu min jutha jahannam. Thot e ai që thret me thirrje të jahilietit, me thanje të jahilietit, me thanje që s'kan të bëjnë me islamin, me thirrje që nuk kanë të bëjnë asgjë me islamin. Thret për shembull në nacionalizëm, thret për shembull në madhërim të baballarëve, edhe nëse ata kanë pas gabim, thret në ligje të tjera përveç ligjeve të islamit, përveç ligjeve të islamit, thret në ligje dikujna tjetër përveç asaj që ka ardhur në Kur'an dhe Sunnet, thot ai thot është prej grupeve të xhehenamit. E ka thonë dikush, ja Rasulullah, wa in salla wa sam, ka thonë edhe nëse agjeron edhe falet edhe agjeron, ka thonë wa in salla wa sam, edhe nëse falet edhe agjeron, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Fad'u bi da'wa Allahi alladhi sammakum al-muslimin al-mu'minin. Prandaj thot thirrni me thirrjen e Allahut I cili ju ka quajtur juve, çka ju ka quajtur musliman edhe besimtar. Ju ka quajtur juve musliman edhe besimtar. Ky hadith vllazni është hadith madhështor. Shëtan këtë hadith e ka bë sahih Sheikh Albani rahimahullah. Edhe është hadith sahih, s'ka dyshim në të. Gjithashtu këtë hadith e kanë komentuar disa prej ulemave të Islamit. Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahimahullah ja ka kushtuar parafërsisht në 4 e librit të tij Smundja dhe Ilaçi, Dawa në fillim librit Dawa Smundja dhe Ilaçi, në 4 e librit në fillim është koment vetëm I këtij hadithi. Koment I vetëm këtij hadithi madhështor të këtij pejgamberit të Allah, këtyre pejgamberëve të Allahut alayhimus salatu wassalam. Edhe ku na përmendëm në fillim, harrova më thon, përmendëm në fillim se ata 3 pejgamberë të Bani Israilve, bënive të Izraelit që I përmenum Jahja, edhe Zakaria,
edhe Isa alayhis salam, të tretë ta janë mundu jahudit me vrar. Po ka qenë edhe një pejgamber tjetër i Allahut që janë mundu me vrar jahudit. Kush u kanë ai? Ha? Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Muhammedin sallallahu alaihi wasallam janë mundu jahudit disa herë me vrar. Janë mundu dhe njerë jahudit me axhun i gurit madh, për mirë dhe me myt me ta. Mirë pas kanë arrit. Edhe është mundu një grup prej Banu Israilve, kur e ka shiru pejgamberi sallallahu alaihi wasallam qytetin e Khayberit, është mundu me helmu Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju ka përgjegjë ftesës edhe kufarët se kanë thirr në ushqim. E një grupi Banu Israilve e ka thirr Muhammedin sallallahu alaihi wasallam në ushqim, edhe ja ka prejë një dele Muhammed sallallahu alaihi wasallam, edhe ka gostit me një dele Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Edhe ka pyetur, ka thonë cilën pjesë e pëlqen më shumë ti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ka thonë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e pëlqen më shumë ti kofshën. Edhe ajo e ka helmu atë kofshën shumë, ha? Edhe kur ka shkuar Muhammed sallallahu alaihi wasallam në gosti, ka filluar me hangër dhe mas pare ka thënë kofshën sallallahu alaihi wasallam. Edhe kur e ka kafshu, i ka shpall wahi se në të ka helm. Mirë po ka kafshu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ka transmetim se një prej sahabëve gjithashtu ka kafshu dhe ka vdek një prej sahabëve. Edhe atë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka ndaluar sahabët që kanë qenë me të me vazhdu me ushqim. E ky helm, që ka ndodhur në vitin e 6 pas hijrëtit, ka vazhduar në pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Derisa momentin e vdekjes, Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, të hadith që është sahih transmeton Aisha radhiyallahu anha, thotë se prej momentit kur jam helmuar atë e kam vrejt, do thotë në vetvete atë pasojat e atij helmi. E tani thotë ka momenti që të më kputet aorta është, thotë ebhuri nga thonë i thonë arabisht, aorta është kapilari kryesor i gjakut. Thotë tani ka ardhur momenti që të më pëlqas, kputet thotë aorta prej këtij helmi. Për këtij helmi. Thotë kjo është një gjë shumë e madhe, thotë helm shumë i fuqishëm. Për këtë arsye disa prej dietarëve thonë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka vdekur si shahid sallallahu alaihi wasallam si pasojë atij helmi me cilën ka helmu kjo gru e jehudëve. Kjo gru e jehudëve. Mirë po, kjo ka qenë ajo që e ka zgjedhur Allah subhanahu wa taala më e mira për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka qenë i përzgjedhur. Allah ja ka mundsuar me përzgjedh, me zgjedh, a don me jetu si mbret edhe pejgamber, apo don me vdek. Në pejgamberin sallallahu alaihi wasallam gjithsesi e ka zgjedhur Allah subhanahu wa taala edhe xhenetin, s'ka dësht të vazhdoj të jetojë si mbret edhe pejgamber, e ka zgjedhur Allah subhanahu wa taala, dhe atëherë Allah subhanahu wa taala ka thënë sebeve të tjera që ai të vdes sallallahu alaihi wasallam. Po kuptohet ka vdek sallallahu alaihi wasallam pasi që ka plotësuar Allah subhanahu wa taala përmes tij fen Allahut, e cila s'ka nevojë më të shtohet asgjë në të, as të mangësohet asgjë nga ajo. Wa sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala nabina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.